মেরুকরণের রাজনীতি হবে। বিজেপি ভয় দেখাবে, তৃণমূল বলবে বিজেপি চলে এসছে আমাদেরকে ভোট দে। এরা দুজনে মিলে এরা যে বাইনারি পলিটিক্স এটাকে এরা সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা উনি এখনো কিন্তু করছেন না। রাস্তাঘাটে পথে ঘাটে যারা আমরা যখন এই আইনের বিরোধিতা করে আন্দোলন করছি আমাদের আক্রমণ করছে। রাজ্য সরকার চাপে পড়ে দিল্লিগামীর ফ্লাইট ধরে কোন দাদা দিদির সাথে কি সেটিং হয়ে যায় বোঝা মুশকিল। সব আমার বোন আমাদের বাড়ির মেয়ে, আমাদের বাড়ির কন্যা তিলোত্তমার খুন আমরা ভুলে যাচ্ছি। সেই ছিল যারা দায়িত্ব ছিল তদন্তের সিবিআই, অমিত শাহজির দপ্তর সব গোল मिलिए गल। हमारा लड़ाई जिस तरह आईनी कलम जो जिस तरह भीमराव अम्बेडकर साहब हम लोगों को कलम दिए थे और कलम से देश का संविधान बनाए थे, पब्लिक भी जुड़ा हुआ है इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ में। आज देखिए आप लोग कितने औरत बच्चे आए हुए हैं, इसलिए कि हमें अपने नस्ल को बचाना है, अपने देश के नस्ल को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, इस्लाम के कानून को बचाना है। बिल पास करा संविधान हमारा रिश्ता क्या, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या। न्यूज़ लाइन कोलकाता, जैसा कि हम सब जानते हैं आज 14 तारीख डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्म दिवस पे, और इसी जन्म दिवस पे जो पूरे देश में वक्फ बिल को लेके एक तहलका मचा हुआ है। हर एरिया से, हर एक कोने से लोग एकत्रित होके इस वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्फ बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन की जा रही है। आज पूरे देश में ये काला कानून के खिलाफ में ये आंदोलन चल रहा है। साथ ही साथ सियालदा से लेकर भीमराव अम्बेडकर साहब का मूर्ति तक, यहाँ से फिर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी साहब का नेतृत्व में यहाँ पूरा महामिचिल, जिस तरह हम लोग का ऐलान हुआ था कि महामिचिल निकलेगा, ये आप अपना कैमरा के साथ देख सकते हैं कि ये पूरा महामिचिल निकला हुआ है। फिर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में आज से हम लोग ये जवाब देना चाहते हैं, ये अभी शुरुआत है, अंत कहाँ तक होगा ये हम लोग भी खुद नहीं जानते हैं। पूरे देश के माइनॉरिटी जो देश के संविधान गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, तमाम लोग ये बीजेपी पार्टी का जो काला कानून, संविधान विरोधी कानून जो पेश किया गया है 2 तारीख को, ये ब्लैक डे है देश के लिए। अब फिर से काला डे मनाया जाएगा। ये 2 तारीख 2 अप्रैल पूरे देश के लिए काला डे होगा, ब्लैक डे होगा। और साथ ही साथ आज भीमराव अम्बेडकर साहब का यौम पैदाइश का दिन है, उनका जन्मदिन है। आज का दिन हम लोग शपथ लेते हैं इंडियन सेकुलर फ्रंट के तमाम नौजवान साथी कि हम लोग जब तक नरेंद्र मोदी इस बिल को वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग रोड में रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में हमारा लड़ाई जिस तरह आईनी कलम जो जिस तरह भीमराव अम्बेडकर साहब हम लोगों को कलम दिए थे और कलम से देश का संविधान बनाए थे, उसी संविधान में हम लोगों को हक दिया गया है कि रोड के ऊपर उतर के अपने संविधान को बचाना है। और संविधान में जो भी छेड़छाड़ होगा, ये बीजेपी हमेशा बार बार ये संविधान के खिलाफ बिल को लाते हैं और हिंदुस्तान के करोड़ों इंसान को बेदार करते हैं। आज तमाम लोग, ये सिर्फ ISF के पार्टी के लोग नहीं, आम पब्लिक भी जुड़ा हुआ है इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ में। आज देखिए आप लोग कितने औरत बच्चे आए हुए हैं, इसलिए कि हमें अपने नस्ल को बचाना है, अपने देश के नस्ल को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, इस्लाम का कानून को बचाना है। इसी के बुनियाद में तमाम लोग फिर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व में रामलीला मैदान तक हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का रूट धर्मतल्ला था। ये ममता गवर्नमेंट हम लोगों के साथ में हम लोगों को मिचिल नहीं करने के लिए, ये मोदी या दीदी दोनों एक है, ये एक ही थाली के 2 बैगन है, इसे आपको हमें समझना होगा। यहाँ पर हम सारे मुसलमान भाई बहनों अपने हक के लिए खड़े
रहे हैं। गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट नहीं, हमारा अधिकार पूछ रहे हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच, दोनों के बीच इक्वालिटी होना चाहिए। यहाँ पर अगर कल को हिंदू और मुस्लिम के बीच फिर से फाइटिंग होगा तो बस एक कारण गवर्नमेंट की वजह से होगा, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इक्वालिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। जैसे कि हमने ममता बनर्जी मैम से ही सीखा है कि हम लड़कियों के हमारा हक कैसे पूछ सकते हैं, तो वाई आरंट वी हैविंग द हक। हर बार मुस्लिम्स को ही पॉइंट आउट क्यों किया जाता है? इससे पहले बार भी हिजाब लेके हुआ था, इस बार फिर से वो तब्दील लेके हो रहा है। हर बार हम लोग की पॉइंट आउट করা আছে সেইগুলোকে এরা এবার কেড়ে নেবে। অ্যাকচুয়াল এরা কিন্তু এটা কেউ যদি মনে করে মুসলমানদের উপর দমন পীড়ন হচ্ছে, এটা নয়। এদের লক্ষ্য হচ্ছে এরা জমি হাওর প্রাইম প্রপার্টিগুলোতে লক্ষ্য হয়েছে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবে। আজকে ওয়াকাফের উপর হচ্ছে, মুসলমানদের উপর হচ্ছে, কালকে দেবত্ব সম্পত্তির উপরে হবে, পরশুদিন শিখেদের উপরে হবে, তারপর খ্রিস্টানদের হবে, তারপর আদিবাসীদের উপরে অলরেডি হয়ে গেছে একটা পর্যায়ে। ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2023-এর নামে তাদের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। তাই বন্ধুগণ, আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাত বর্ণ নির্বিশেষে ওয়াকাফকে আইনকে প্রত্যাহারের জন্য মাঠে ময়দানে লড়াই করতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে, এবং সাথে সাথে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। একটা জিনিস আমাদেরকে কিন্তু ভুল বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমরা বারবার আপনাদের বলছি, এই লড়াইটা শুধু মুসলিমদের লড়াই নয়, এটা আর্থসামাজিক লড়াই, সংবিধানের উপরে আঘাত দিচ্ছে তাই লড়াই। তাই সংবিধানের উপরে যারা আঘাত দিচ্ছে, আপনারা আমাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি ধর্মীয় তাস খেলতে চায়, আমরা তার ফাঁদে পা দেবো না। বিজেপি তৃণমূল মনে প্রাণে চাইছে এটা ধর্মীয় লড়াই হোক, ধর্মীয় লড়াই হলে মেরুকরণের রাজনীতি হবে। বিজেপি ভয় দেখাবে, তৃণমূল বলবে বিজেপি চলে আসবে আমাদেরকে ভোট দেয়। এরা দুজনে মিলে এরা যে বাইনারি পলিটিক্স, এটাকে এরা সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। তাই আজকে এই লড়াই আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে আর্থসামাজিক লড়াই। আর সাথে সাথে আপনাদের বলি, শুধু এই লড়াই এখানে থামতে হবে না। আমাদের রাজ্যে 26,000 ছেলে মেয়ের চাকরি বাতিল হয়েছে, মনে আছে? মনে আছে? আপনার আমার বাড়ির ছেলেরা, বিশ্বজিৎদার বাড়ির ছেলে হতে পারে, লক্ষ্মীদার বাড়ির ছেলে হতে পারে, আমাদের পরিবারের সন্তান হতে পারে। শুধু রাজ্য সরকারের অপদর্থতার জন্য, ব্যর্থতার জন্য, এসএসসির পরিষদের ব্যর্থতার জন্য বারবার কোর্ট বলছে যে কারা যোগ্য কারা অযোগ্য সেই পৃথকীকরণ করে দিন। এরা পৃথকীকরণ না করার ফলে 26,000-এর মধ্যে যারা যোগ্য তাদেরও চাকরি বাতিল হয়েছে। সেই সমস্ত যোগ্য শিক্ষকদের আমাদের পক্ষে আমরা আছি, ন্যায় সেকুলার ফ্রন্ট আছে। আগামী দিনে রাজপথে তাদের হয়ে, তাদের সাথে গলা মিলিয়ে আমরা আবার নামবো। প্রস্তুত আছেন তারা? কি আর একটা দুঃখের বিষয়, রাজ্য সরকার বলছে এই আইন আমরা এই রাজ্যে লাগু হতে দেব না। ভালো কথা, এই রাজ্যে আজ লাগু না হওয়ার জন্য দুটো দিক আছে রাজ্য সরকারের। একটা, সরকারের প্রধান হয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা, উনি এখনো কিন্তু করছেন না। রাস্তাঘাটে পথে ঘাটে যারা আমরা যখন এই আইনের বিরোধিতা করে আন্দোলন করছি, আমাদের উপর আক্রমণ করছে। আজকে আমাদের ভাঙড়ের উপর দিয়ে, ভাঙড়ের ছেলেরা এখানে এসে পৌঁছায়নি, এইরকম হতে পারে। সেই জন্য ভাঙড়ে আমরা একটা পাঁচটা প্রোগ্রাম লাগিয়ে দিয়েছি, ভাঙড়ের ছেলেরা ওখানে প্রোগ্রাম করছে। কিন্তু ওই বাসন্তী হাইওয়ের উপর দিয়ে যারা আসছিল তাদের উপরে পুলিশ আক্রমণ করেছে। তৃণমূল বলছে, মমতা ব্যানার্জি বলছে, রাজ্য সরকার বলছে আমরা এই আইনকে লাগু হতে দেবো না। আর আমরা কি বলছি ভাই, এই আইনকে লাগু হতে দেবো না। তো তাহলে আমাদের দুজনের সুর কি আলাদা? দুজনের সুর তো এক, তাহলে আমাদের উপরে আক্রমণ হলে কেন? আমাদের আটকাজ হলে কেন? এই বললাম না, যখনই রাজ্য সরকার চাপে পড়ে দিল্লিগামীর ফ্লাইট ধরে, কোন দাদা দিদির সাথে কি সেটিং হয়ে যায় বোঝা মুশকিল। সব আমার বোন, আমাদের বাড়ির মেয়ে, আমাদের বাড়ির কন্যা তিলোত্তমার খুব আমরা ভুলে যাচ্ছি। সেই সময় যারা দায়িত্ব ছিল তদন্তের, সিবিআই, অমিত শাহজির দপ্তর, সব গোল মিলিয়ে গেল। তো দাদা দিদি একে অপরের পরিপূরক, সেসবে সজাগ থাকতে হবে। আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমাদের আজকের আন্দোলন নয় এটা, আমাদের আন্দোলন প্রয়োজনে 6 মাস 1 বছর চালিয়ে দিতে হবে। প্রস্তুত আছেন তো? গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমি এখানে আবারও বলছি, যেখানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হবে না সেখানে আইএসএফ থাকবে না। যেখানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হবে সেখানে আইএসএফ আইএসএফ উপস্থিত থাকবে। আমরা, রাজ্য আমাদের, দেশ আমাদের, এই আইন আমাদের, সংবিধান আমাদের, আমাদের জন্যই তৈরি হয়েছে। তাই সংখ্যার চোর দেখিয়ে যদি কেউ সংবিধানের আইনকে পরিবর্তন করতে কেউ চায়, আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে, মাঠে ময়দানে থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে এবং কোর্টে গিয়ে, সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই আইন পরিবর্তন করাবো। সংবিধানের ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান বাবা সাহেব আম্বেদকরের আজকে জন্মদিন। তিনি আমাদেরকে তার দায়িত্ব নিয়ে যে সংবিধানের সর্ববৃহৎ
লিখিত সংবিধান দিয়ে গেছে সেই মহামানুষের আজকে জন্মদিন। আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাকে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার দেখানো পথকে তার আদর্শকে বিভিন্ন মানুষের যে মহামানুষের আদর্শকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে বাবা সাহেব আম্বেদকর। আপনাদের বলবো সংবিধান বাড়িতে রাখুন, সংবিধান পড়ুন, আর্টিকেল গুলো দেখুন, অনুচ্ছেদ গুলো দেখুন, তাহলে আপনার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এটা যুক্তরাষ্ট্র ওখানে দাঁড়ান যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোতে আঘাত দিচ্ছে, শুধুমাত্র মুসলিমদের অধিকার নয়, সংবিধানের উপর আঘাত দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোর উপর আঘাত দিচ্ছে। এটা আমরা কোনোদিন মেনে নেব না। তাই আমাদের লক্ষ্য হবে সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য, যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচানো, যুক্তরাষ্ট্র পরিকাঠামোকে বাঁচানোর জন্য আমাদের এই লড়াই একসাথে লড়তে হবে। আমি একটা কথা বলে শেষ করে দেবো, আমার পাশে কি আছে বলুন? বিশ্বজিৎ মাইতি। আমার পাশে কি আছে? লক্ষ্মীকান্ত হালদা। আমার পাশে কি আছে? সাবির বাবু আছে। আমার পাশে পিয়ারুল আছে। আমার পাশে কুতুব ভাই আছে। আমাদের নাসির সাহেব, শাহাবুদ্দিন সিরাজি, আরো যারা আছে, আমার অনির্বাণ দা আছে, আরো নেতৃত্বরা আছে। তাপস দ্বারা সব মানে কোথায় ভিড় সাথে অনেকে উঠতে পারেনি। কেন এরা একসাথে আছে? যেটা মুসলমানদের সমস্যা হতো একসাথে থাকতো, সমস্যাটা দেশের, সমস্যাটা সংবিধানের উপর আঘাত দিচ্ছে, তার জন্য একসাথে আছে। আপনারা এখানে আমাদের কর্মী সমর্থক ভিন্ন সম্প্রদায়ের আছে। মমতা ব্যানার্জির ওই জন্যই তো ভয়, শুভেন্দু বাবুর ওই জন্যই ভয়। শুভেন্দু বাবু মমতা ব্যানার্জিরা চাইছেন এটাকে মুসলিমদের ইস্যু করে দিতে, আর আইএসএফ বলছে ভুল ইস্যু তৈরি করলে ভাই তোমাকে আমরা বাইনারি আমরা খেলতে দেবো না। এটা মুসলমানের শুধু ইস্যু নয়, এটা নাগরিক ইস্যু। আগামী দিনে দেবত্ব সম্পত্তিগুলোকে এরা খাবে। আগামী দিনে এরা শিখ ভাইদের গুরুদুয়ারাতে সম্পত্তি আছে লুটে নিতে পারে। আগামী দিনে চারটি সম্পত্তিরা লুটে নিতে পারে। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, লুটে নিতে পারে। তাই বলবো আপনাদেরকে আমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে, কারো প্রয়োজনে পা দেবেন না। মনে আজকের মিছিল এখানেই আমাদের বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তিতে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সবই তো বুঝতে পারছেন সাপ হয়ে কামড়াচ্ছে আর ওজা হয়ে ঝাড়ছে।